गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आम नवम श्रेणी भूगोल बहिर द्वितीय अध्याय प्रथम पाठ जोटा रही भारतर नदी से विषय में पढ़ा। तो से भारतर नदी से पाठ पढ़ा पूर्व से कौन कौन रही टी आम देखा। तो से रही नदी विन्यास, नदी द्वारा सृष्टि केतक भूमि रूप, हिमालय बाहर नदी आ उपद्वीपीय नदी, ह्रद, अर्थनीति रे नदी गुड़िकर भूमिका कौन रोचे, नदी जल केमिति प्रदूषण होउची, ओडिशार नदी, देन लास्ट रहा ओडिशार ह्रद विषय आम देखा। पिला माने देख आमे भारतर नदी पढ़ा पूर्वर प्रथमे आम एतिकी विषय जानवा पड़ो। जदि ये विषय आम जदि जानानी ताहले आम भारतर नदी पढ़ा समय आम बुझीपार नहीं कौन से सबू। तो उपनदी, शाखा नदी, नदी अववाहिका, जल विभाजिका, चिरस्रोता, उपत्यका, नदी विन्यास, नदी सज्जा। जदि आम एतिक विषय जदि किसी जानानी ताहले आम भारतर नदी पढ़ा समय आमको बुझापी बहुत कष्ट हम। तेणुक युगुड़ा आम धीरे धीरे गोटे गोटे कर पॉइंट वाइज देखा बुझा देन आम आगू बढ़ा। चलो देखिए प्रथम आम देखा उपनदी जहाँ आम इंग्राजी ट्रिब्यूटारी बोली कही था। भारत भारत कहवा गले भारत हूँ आमर गोटे नदी मातृका देश, कहीं भारत में बहुत गुड़े नदी प्रवाहित हो। तो पिला माने देख आम प्रथम कौन पढ़िया नदी जो उपनदी जो रही। तो उपनदी आम क्या कहवा देख ये रहा गोटे मुख्य नदी। मुझे चित्रटा आपको आंकी दूसरी टी देख ये रहा आमर मुख्य नदी हेले एपटे जो छोट छोट नदी आसी ये मुख्य नदी को जल जगाई था। जो मुख्य नदी को जो छोट छोट नदी सब जल जगाई था ताको आम उपनदी बोली कही था। तो चित्र ये रही देख तो ये गोटे रहा मुख्य नदी, ये रहा मुख्य नदी। देन एपटू छोट छोट माने गोटे छोट नदी आसिक यहाँ जल जगाऊँगी ताको आम कौन कही था उपनदी बोली कही था। जो छोट नदी गुड़िक मुख्य नदी को जल जगाई था से गुड़िक आम उपनदी बोली कही था। तो है बस देन आम पढ़ा अववाहिका कौन। तो अववाहिका माने कौन जो अंचल गोटे मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी गुड़ी को जल जगाई थाए ताकू आम नदीर अववाहिका बोली कही था, जहाँ आम इंग्राजी ड्रेनेज बेसिन कही था। तो देख मु देखा तो प्रथम आम कौन जानले जे उपनदी कौन माने जो छोट छोट नदी मुख्य नदी को जल जगाई था आम उपनदी बोली कहले। तो ये मुझे चित्रटा आंकी दूची माने यहाँ रहा मुख्य नदी देखनी ये रहा मुख्य नदी। तो ये मुख्य नदी को जो छोट छोट नदी सब जल जगाऊँ उपनदी बोली कहवा। तो ताहले एटार आम पढ़ा कौन अववाहिका कौन। तो ये मुझे चित्र टाणी दूची माने जितेबाला वर्षा होता है यही अंचल पानी सब कौन होता है माने जल गुड़ाक कौन होता है यही उपनदी को यही उपनदी में मिसी जाती। उपनदी जितेबाला जाकि मुख्य नदी में मिसी जाए मुख्य नदी में मिसी से जलटा प्रवाहित होता है। हेले ये जो उपनदी को जलटा किए जगाऊँ यही अंचलटा जहाँ आम अववाहिका बोली कही था। तेणु कहुच्छी जो अंचल गोटे मुख्य नदी और तार समस्त उपनदी गुड़ी को जल जगाई थाए ताहाको नदीर अववाहिका बोली कहुई थाए। बुझीपाल पिला माने देखिबा नेक्स्ट जीवा एबे देखिबा आम शाखा नदी। देख पिला माने शाखा नदी कौन। तो शाखा नदी माने ये गोटे चित्रटा अच्छी तथापि मुझे साइड गोटे चित्र करुच्ची यहाँ रहा गोटे नदी मुख्य नदी आम उपनदी जानिले जो मुख्य नदी को छोट छोट नदी जल जगाई था आम शाखा नदी बोली कही था। तापर आम नदी अववाहिका जानी यही उपनदी को जी जल जगाई थाए से हूँ नदी अववाहिका। ये टोटाल अंचलटा हूँ अववाहिका। हेले आम देखिए शाखा नदी कौन। शाखा नदी माने देख जितेबाला मुख्य नदीटा किसी दूर माने ये मुख्य नदी रहा ये जितेबाला किसी दूर अतिवाहित होगा पर से कौन होता है कौन से एक उच्चा स्थान में बाधाप्राप्त होता है। साधारणतः नदी गुड़ाक कौन होता है जे उपनदी सब मुख्य नदी सब कौन होता है आम बड़ बड़ पहाड़ पर्वत बाहरी था। एमती पहाड़ पर्वत से कौन होती उत्पत्ति होती एमती किसी दूर प्रवाहित हवा पर सामनार जदि कौन उच्चा भूमि नदी पहाड़ जदि ता सामने पड़ी थाए ताहले से समय से नदीटा कौन होता है ये बाधा प्राप्त होला परे एई नदी
ଗୋଟେ ଶାଖାଟା ବାହାରିଥାଏ, ଏଇ ଶାଖାଟା ବାହାରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ତ ରହିଥାଏ, ପୁଣି ଏଇଟିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଗୋଟେ ଶାଖାଟା ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶାଖା ନଦୀ ବୋଲି କହୁଥାଉ। ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ କୌଣସି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ କିଛି ଦୂର ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା ପାହାଡ଼ରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରା ବାହାରେ ତାକୁ ଆମେ ଶାଖା ନଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଜଳ ବିଭାଜିକା କ'ଣ। ଦେଖ ଏଇଠି ଚିତ୍ରଟା ଅଛି, ଆମେ କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝି ଯାଇପାରିବା। ତ ଆମେ ଜଳ ବିଭାଜିକା କ'ଣ, ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମେ ତ ପଢ଼ିଥିଲେ କ'ଣ, ଉପନଦୀ କ'ଣ, ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ କ'ଣ, ଆଉ ଅବବାହିକା କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ, ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ। ତ ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି କିଏ, ଉପନଦୀ, ଏସବୁ ଉପନଦୀ ସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବବାହିକା। ଏଇ ଟୋଟାଲ ଉପନଦୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଯିଏ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ଅବବାହିକା ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏପଟେ ଗୋଟେ ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ, ତାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପନଦୀ ସବୁ। ଏଇ ଛୋଟ ନଦୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଉଛି କିଏ, ଅବବାହିକା। ହେଲେ ଦୁଇଟି ଅବବାହିକାକୁ ମାନେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚଭୂମିର ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଏଇଟା ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ 1, ଏ ହେଉଛି ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳ 2। ହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଲଗା କରେ। ଏଇ ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚା ଭୂମିଟା ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ନଦୀ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ପାହାଡ଼ଟା ଧରିନିଅ ଏମିତି ରହିଲା, ଏମିତି ରହିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବବାହିକା 1, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବବାହିକା 2। ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅବବାହିକାକୁ ଡିଭାଇଡ଼ କିଏ କରୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଉଚ୍ଚଭୂମି ବା ପାହାଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଅବବାହିକା ଅଞ୍ଚଳର ଜଳକୁ ସେ ମିଶାଇ ଦେଇନଥାଏ, ମାନେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥାଏ, ମାନେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଳ ବିଭାଜିକା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଯଦି ଜଳ ବିଭାଜିକାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେବା, ତାହେଲେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଳ ବିଭାଜିକା। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ କ'ଣ, ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବା ସୁନାବ୍ୟା ନଦୀ। ଆମେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀକୁ ଆମେ ସୁନାବ୍ୟା ନଦୀ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଦେଖେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ କ'ଣ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟା ଆଙ୍କିଦେଲି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଆମର ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ ଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପନଦୀ ସବୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଉପନଦୀ ବାହାରି ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ମିଶିବା ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ଜଳଟା ସେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଯେଉଁ ନଦୀରେ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ସେ ବର୍ଷା ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ଉପନଦୀରୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ଜଳ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଯାଇଥାଏ। ତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସିନା ସେମାନେ ମାନେ ଉପନଦୀକୁ ଜଳ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେମିତି ହେବ? ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ଯେହେତୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ଏଇ ପାହାଡ଼ ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବରଫରେ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଗରମ ଦ୍ୱାରା ସେ ବରଫ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ତରଳି ଯାଇକି ସେ ଉପନଦୀରେ ବରଫ ତରଳି ସେ ଜଳ ଆକାରରେ ସେ ଉପନଦୀରୁ ଜଳ ସବୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ମିଶିଥାନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ଜଳ ସବୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବେ ହେଲେ ସେ ନଦୀଟା ଶୁଖି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ନଦୀ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୂଚ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରରୁ ବରଫ ତରଳି ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ସୁନାବ୍ୟା ନଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା କ'ଣ, ଯେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତି ଆମର ହିମାଳୟରୁ ବାହାରିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ। କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବୋଲି କହିବା? କାରଣ ଏହିସବୁ ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ହିମାଳୟର ପର୍ବତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ପର୍ବତର ବରଫ ସବୁ ତରଳି ମାନେ ଉପନଦୀକୁ ଜଳ ଆକାରରେ ସେ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ମିଶି ବର୍ଷ ସାରା ସେଠାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଗଙ୍ଗା, ସିନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଯମୁନା ଏହିସବୁ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବା ସୁନାବ୍ୟା ନଦୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରାୟ
ମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନଦୀ ରହିଛି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ। ଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପନଦୀ। ହେଲେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏଇ ଉପନଦୀ ସବୁ ଜଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ଜଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିଥାଏ, ଏଇ ଉପନଦୀରେ କୌଣସି ଜଳ ମିଳିନଥାଏ। ମାନେ ବର୍ଷା ହୋଇନଥାଏ ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ, ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ନଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀକୁ, ଆପେ ଆପେ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀର ଜଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ନଦୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ନଦୀ ବର୍ଷ ସାରା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବୋଲି କହିବା, ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି।